Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sumit Good and my afternoon. fellow colleagues. So today we are here to observe International Day of Biodiversity. That is 22nd May of this year. Every year it is hello. আচ্ছা একটা আহ, সুস্মিতা একটা গাঁগা করে আওয়াজ আসছে, এটা কি আমার থেকেই হচ্ছে না ওদিক থেকে কিছু হচ্ছে? আমাদের থেকে কিন্তু কোনো নয়েজ নেই, তোমার ভয়েস ক্লিয়ার। এই যে সুমিত, আপাতত তুই এটা অফ করে দে না একটু, মানে মাইকটা অফ রাখতে পারবি? ওকে ওকে। সুস্মিতা এখন বোধহয় ক্লিয়ার আছে অনেকটা, না কিরণ? হ্যাঁ, ভয়েস সুস্মিতা, ক্লিয়ার আছে, তোমার ভয়েস কিন্তু ক্লিয়ার, তোমার ভয়েস ক্লিয়ার আমাদের এন্ডে। okay. So let's start. So we are here. We are assembled here to celebrate or observe International Day of Biodiversity. So along with our students, fellow colleagues, sir, our honorable principal, sir, Dr. Shaman Kumar Rai is also here, and we have Shumit Shaha, our very own actually, because he is graduated from our department. Uh, Now we will introduce him afterwards. So let's start the program with a few welcome address from our honorable principal, sir. Sir, please. Thank you, Dr. Anivan Vishas. Good afternoon, everyone, particularly those who have taken participation or participated in this program. And in the meantime, you have already known that the national level webinar is going to be started very shortly. And this webinar is meant for observation of International Day for Biological Diversity. At the inception or at the outset, I just want to mention that I am very much proud in that sense that our student, actually the former student of Navadip Vidyasagar College, today he will deliver his special speech on uh, Tales of Tiger Conservation in India. We really feel pride because the students like Sumit Saha, who actually will play a very important role or pivotal role in delivering his speech on the said topic. Thank you, everyone, particularly Dr. Anirban বিশ্বাস, Dr. Suchismita Saha, Professor Suchismita Saha, and others who are associated with this department. And you know that this webinar is going to be organized jointly, uh, Department of Environmental Science and IQAC. Yes. This program or this level webinar, national level webinar, will be started very shortly. Mr. Sumit Saha, we know that she is a field biologist, Satpura Night Tiger Reserve, Narmadapuram, Madhya Pradesh. Thank you, Sumit, because we are waiting for hearing your speech, valuable speech in this regard. Just I want to end by giving some sentences or quoting some sentences which actually has been taken from environmental auditor Damian Carrington. He rightly said that the air you breathe, the water you drink, and the food you eat all rely on biodiversity. But right now, it is in crisis because of us. What does this mean for our future? And can we stop it? These words are from Damian Carrington, environmental auditor. Mm, This is the these are the sentences which actually we understand how
we are killing everything. Thank you all. I hope this webinar will be a successful one, and participants will be very much, actually participants are for college, environmental studies, or other students may take participation or may participate in this program. I hope they will be enriched by hearing the deliberation of Sri Sumit Shah. Thank you. Thank you all. Okay. Over to Dr. Niman Biswas. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir, for your very warm words. Really, as sir said, biodiversity is conservation of biodiversity is utmost need, especially nowadays. What is the global situation and also national and international level. Now, I will not take very much time anymore. So let's introduce Sumit. Sir already have introduced him. He's our very own student. He graduated from this department, then completed his master's degree from the Kolkata University, and for more than 5 years he's engaged in studying wildlife. And see, he's typically a field biologist, and I mean to say he's working in the field, right? From primary data, he's acquiring the primary data. So the students, you have enormous opportunity to discuss with him what is your need and what you want to know, because he is working in the field. See, as an ecologist, uh, he has enormous access to generate primary data. How this has to be generated or how they work in the field with the risk. Also, he is working with the tiger, so really it is a risky job. So let's. Hello, Shumit. Shumit, you can please start your lecture. I will thank to our principal sir, Anirvan sir and Shuchishmita ma'am and other seniors, and as well as our juniors. So today I'm talking about the Tales of Tiger. এটা কোনো ইয়ে হবে না, কোনো ক্লাস বা কোনো স্টিরিওটাইপ পড়াশোনা টাইপ হবে না। আমি জাস্ট আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব তোমাদের সাথে, ফিল্ডে আমি কিভাবে কাজ করি অ্যান্ড আদার যে কত চ্যালেঞ্জেস আছে, দেন কিভাবে এখনকার দিনে কেন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের জরুরি কেন, অ্যান্ড আদার্স আরও যে ফ্যাক্টরস আছে সেসব বিষয়ে আলোচনা করব। ইটস লাইক অডিও ভিজুয়াল কিছু কন্টেন্ট থাকবে। আই হোপ তোমরা একদমই সবাই তাই। এনজয় করবে। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি সুমিত, মানে একদম ফিল্ড লেভেলে যেভাবে তোমরা কাজ করো, Right. যদি তার কিছু ভিডিও থাকে মানে সেগুলো আমরা দেখতে পেলে খুব খুশি হব আর কি, কারণ এই Sure, কাজগুলো তো আমাদের একদম কাছ থেকে দেখার কোনো সুযোগ হয় না। শিওর শিওর। তো বেশি সময় নেব না, তো আমি আমার টপিক শুরু করে দিই। তো শিওর শিওর অনির্বাণ। সো ফার্স্টে আমি আমার টপিক আলোচনা করব, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি চাইবো যে আমার স্টুডেন্টস, সরি আমার জুনিয়ররা এবং অন্যান্য সিনিয়ররা তাদের যে কোশ্চেন আছে তারা শেয়ার করবে আমাকে, এবং আমি আই এম হ্যাপি টু অ্যান্সার দোজ কোশ্চেন, ঠিক আছে? সো I am talking about the tales of tiger conservation in India. So অনেক স্পিসিস ছিল, তো স্পেশালি টাইগারকে নিয়ে কেন বলছি, জাস্ট বিকজ ছোট থেকে টাইগার ফ্যাসিনেট মি, ঠিক আছে? তো টাইগার ফ্যাসিনেট মি এভরি টাইম আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ দিস স্পিসিস, অ্যান্ড it's majestic animal. Majestic means it's very precious animal. সো এর পিছনে যে যে কারণ আছে আমি আরো ডিটেলস তোমাদের বলবো। তো এর যে ইটস এ ক্যারিজমেটিক মেগাফোনা, ওকে? সো ক্যারিজমা নাম শুনে বুঝতে পারছো তো, কারণ টাইগার এমন একটা স্পিসিস যাকে দেখার জন্য সমস্ত লোক উদগ্রীব হয়ে থাকে, ঠিক আছে? অ্যান্ড এই স্পিসিস এটা এমন একটি স্পিসিস যে টোটাল ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সকে মেনটেন করে। আমি তার সম্বন্ধেও কিছু স্টোরি বলবো। তো মেইনলি আমি আমার টপিকে আসি। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, টাইগারের সম্বন্ধে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। সো আমরা সবাই জানি হয়তো
ইটস দ্য লার্জেস্ট ক্যাট স্পিসিস, মানে বিড়াল প্রজাতি, আমাদের বাড়ির যে পোষা পোষা বিড়াল, সেও তারই এক প্রজাতি হলো টাইগার। তো এটি হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে বড় বিড়াল প্রজাতি, ঠিক আছে। এবং লায়ন, আফ্রিকান লায়ন, তার থেকেও এর ওয়েট বেশি হয়, ঠিক আছে। এপেক্স প্রিডেটর, হোয়াট ইজ এপেক্স প্রিডেটর? এপেক্স প্রিডেটর মানে হচ্ছে এ ফুড চেন, তোমরা সবাই এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তোমরা জানো ফুড চেন কি। তো এরা ফুড চেনের সব থেকে উপরে থাকে এবং পুরো ফুড চেনটাকে কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে। থার্ড থিং ইজ it's grow up to 270 to 330 kgs for male and 210 to 240 kgs for female. So that means male tiger, it's a sexually dimorphic animal. That means এখানে মেল বেশি পাওয়ারফুল হয় এবং তার ওয়েট, বডি ওয়েট বেশি হয়, এবং ফিমেল রাদার দেন স্মলার হয়, ঠিক আছে। এবং লিটার সাইজ হচ্ছে এরা কটা বাচ্চা প্রডিউস করতে পারে একবার, এক সাইকেলে। তো এটা হচ্ছে 2 থেকে 3টে। তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা দুটো থাকবে সবচেয়ে কম। ইভেন আমি আমার স্টাডিতে আমি দেখেছি ইটস ভ্যারিজ আপ টু 6 কাপসও হয়েছে, বাট অ্যান অ্যাভারেজ এ 2 থেকে 3টে বাচ্চা প্রডিউস করে, ঠিক আছে। আমব্রেলা স্পিসিস ওই আমব্রেলা, দ্যাট মিনস তুমি বৃষ্টিতে যাচ্ছ, ছাতা রয়েছে, তো তোমার গায়ে বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে না, তো এটাই পুরো ইকোসিস্টেমকে কভার করে রাখে, ঠিক আছে। মানে টাইগার এক্সটিংক্ট হয়ে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে আদার স্পিসিসের নাম্বার এত বেড়ে যাবে যে তারা টোটালি ইকোসিস্টেমটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলবে। তো সেই কারণে একে আমব্রেলা স্পিসিস বলা হয়, ঠিক আছে। তো ডিস্ট্রিবিউশন, কারেন্টলি টাইগারের ডিস্ট্রিবিউশন অনেক কমে এসছে, ঠিক আছে। যেরকম আগে টাইগারের ডিস্ট্রিবিউশন অনেক লং এরিয়া জুড়ে ছিল, ঠিক আছে। টাইগার মেনলি এশিয়া মহাদেশেই থাকে, ঠিক। এবং ওর হোম রেঞ্জ লাইক ইরান, ইরাক, ফির কাজাকস্তান অ্যান্ড চায়না, রাশিয়ান ফার ইস্ট থেকে শুরু করে আমাদের ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল এবং ভিয়েতনাম, সাউথ ইস্ট এশিয়ার যত দেশগুলো আছে, সুমাত্রা, জাভা, এই সমস্ত দেশে এই টোটাল এক্সপ্যান্ড ছিল। ইভেন হিস্টোরিক্যাল রিপোর্ট ইও বলে যে once tiger also distributed in Japan, ঠিক আছে। বাট কারেন্টলি সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে যে টোটালি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে মোর দ্যান 90% টাইগারের হ্যাবিটেট ওয়াজ লস্ট, ঠিক। সো আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই, সাবস্পিসিস কি জিনিস? সাবস্পিসিস হচ্ছে একটি স্পিসিসের মধ্যে ডিফারেন্ট স্পিসিসের ভ্যারিয়েশন। তোমরা স্পেসিয়েশন পড়েছো, তো একটা মানে এক একটা রিজিয়নের টাইগার, মানে আমাদের ইন্ডিয়ার টাইগার কি করে ভিয়েতনামের টাইগারের থেকে আলাদা, তো দোজ আর ডিফারেন্ট সাবস্পিসিস, ঠিক আছে। তো এখন আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দেয়ার আর 6 লিভিং টাইগার সাবস্পিসিস। সব থেকে ওয়েল নোন হচ্ছে বেঙ্গল টাইগার, যেটা আমাদের ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এইসব জায়গায় পাওয়া যায়। অ্যান্ড যার অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার হচ্ছে করিব 3400 to 3600 লিভিং ওয়াইল্ড ইন্ডিভিজুয়াল। আমি এখানে চিড়িয়াখানার কথা বলছি না, জুয়ের ইন্ডিভিজুয়ালকে আমরা কাউন্টিং এ নেই না, আমরা বাস ওয়াইল্ড টাইগারের কথা বলি, যারা ফ্রিলি জঙ্গলের মধ্যে মুভমেন্ট করে, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে ইন্দো চাইনিজ টাইগার, সেম মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এই জায়গায় রয়েছে, এবং তার নাম্বারও অনেক কম, only 300 to 350 living wild individual are living in that region. So Malayan tiger is also, it's like Laos, Cambodia, like that. And third subspecies is the Siberian tiger. নাম শুনে বুঝতে পারছো, সাইবেরিয়া। So it's present Russian Far East. লাইক এখানে আমার কাছরার যদি দেখা যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবে এখানে একটি জায়গা আছে, এবং যেটা হচ্ছে চায়নার উপরের অংশ, কোরিয়ার উপরে, এন্ড রাশিয়ার কিছু পোর্শন, মেইনলি রাশিয়ার মধ্যেই রয়েছে। তো এই সমস্ত জায়গায় সাইবেরিয়ান টাইগার পাওয়া যায়। এবং কন্টিনিউ বলতে পারি, এই এক্সেপ্ট বেঙ্গল টাইগারকে ছেড়ে, যেটা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়, সেটাকে ছেড়ে এই একমাত্র টাইগার সাবস্পিসিস যে স্লোলি ইনক্রিজ করছে, এন্ড বাকি যে সমস্ত টাইগার রয়েছে তারা আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করছে।
ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে সুমাত্রান টাইগার। তোমরা ভালোভাবে জানো সুমাত্রা ইস দিস, এটা হচ্ছে সুমাত্রা আইল্যান্ড। দিস ইজ দ্য সুমাত্রা আইল্যান্ড। তো এখানে পাওয়া যায় এবং যার সংখ্যাও ধীরে ধীরে ডিক্লাইন করছে, নট মোর দ্যান 500 ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড সবথেকে খারাপ অবস্থা হচ্ছে সাউথ চায়না টাইগার। ছোট একটা জায়গা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা বলছি যে there are only 50 living wild living in the wild, but situation is more critical. মেবি পপুলেশন আরো কম হতে পারে, বাট এক্সাক্ট কাউন্টিং এর জন্য না হওয়ার জন্য আমরা বলতে পারছি না। সো এইখানে দেখো, একটা সময় বলা যেত আজ থেকে 100 বছর আগে, যে 1990-র সিচুয়েশন বলবো, যে সমস্ত রেড যে জায়গাগুলো দেখা যাচ্ছে, দোজ আর অকুপাইড বাই টাইগার। দ্যাট মিনস টাইগার এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, ফ্রিলি মুভ করতো এই সমস্ত জায়গার জঙ্গলে। বাট 1990, জাস্ট 100 বছরের মধ্যে, হাউ দেয়ার হোম রেঞ্জ ডিক্লাইন, কিভাবে তার হোম রেঞ্জ ডিক্লাইন করেছে। ইটস লাইক দেখো, জাস্ট গ্রিন যে সমস্ত প্যাচ গুলো রয়েছে তাতেই রয়েছে। অ্যান্ড ইটস নট অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কেল, ইটস মেবি এর থেকে কম হতে পারে। ঠিক আছে। সো অলরেডি 3টে সাবস্পিসিস হারিয়ে গেছে টাইগারের। দ্যাট ইজ বালি টাইগার। সো ম্যাপ খুব ছোট, আমি দেখাতে পারছি না সেইভাবে। সো এইখানে একটি ছোট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে যেটা ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে আসে, যার নাম হচ্ছে বালি। নাম সবাই শুনেছো, ইটস এ পপুলার ডেস্টিনেশন, টুরিস্ট ডেস্টিনেশন। তো ওইখানেও টাইগার ছিল, যে 1930 আসার আগে এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে। দেন হচ্ছে ক্যাসপিয়ান টাইগার। ক্যাসপিয়ান টাইগার এই সমস্ত যে উপরের এই সমস্ত এরিয়া, जैसे रशिया, सॉरी नॉट ऑन रशिया, इन चाइना, देन हमारा আফগানিস্তান, ইরান, এই সমস্ত এরিয়াতে এ ফ্রিলি মুভ করতো। সো এরাও 1970 আস্তে আস্তে টোটালি এক্সটেন্ড করে গেছে। অ্যান্ড জাভান টাইগার থাকতো, জাভা তোমরা সবাই জানো, ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ জাভা। তো 1980-তে জাভান টাইগার ইজ অলসো এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য ওয়াইল্ড। সো আমি একটু আগে যে স্টোরিটা বললাম, এক সময় আমাদের কাছে 1 লাখের, পুরো গ্লোবে মানে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে 1 লাখের উপরে টাইগার ছিল, কিন্তু রিসেন্টলি সিনারিও ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল, বহুত কমে গেছে। সো ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেক আগে বুঝতে পেরে গেছিল যে টাইগারের ইম্পর্টেন্স কি। তোমরা সবাই ফেমাস টাইগার হান্টার জিম করবেটের নাম শুনেছো। সেও হান্টার বিকাম কনজারভেশনিস্ট। সেও পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল যে টাইগারের ইম্পর্টেন্স কি। সে বুঝতে পেরেছিল যে আজকাল যে জনবিস্ফোরণ হচ্ছে, পপুলেশন এনহ্যান্স হচ্ছে, পপুলেশন ওভার এক্সপ্লোড হচ্ছে, তো সেটা তার ফলে টাইগার বেশি দিন ওয়ার্ল্ডে সার্ভাইভ করতে পারবে না। সে তার ইম্পর্টেন্স বুঝেছিল। এবং তৎকালীন ইন 1973, তখন তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীজি, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে টাইগার বাঁচানোর জরুরি আছে, কেন দরকার। তো ইন 1973 উনি টাইগার প্রজেক্ট চালু করেছিল ভারতে, ইন 1973। তো উনি কি করেছিল, বিভিন্ন জায়গা থেকে টোটাল 9খানা পার্ককে, ন্যাশনাল পার্ককে টাইগার রিজার্ভে দরজা দিয়েছিল। তো তার নাম এখানে মেনশন আছে, জেসে বন্দিপুর কর্ণাটকাতে রয়েছে, বন্দিপুর এই সমস্ত এইখানে রয়েছে বন্দিপুর। সো কর্বেট উত্তরাখণ্ডে সবাই জানো, কানহা রয়েছে মধ্যপ্রদেশে, মানাস রয়েছে আসামে, মেলঘাট হচ্ছে মহারাষ্ট্রতে, পালামু তখন বিহারে পড়তো পালামু। অনেকে হয়তো নাম শুনেছে পালামু, অনেক মুভিও পালামুর জঙ্গলের উপরে ইয়ে হয়েছে, শুট হয়েছে। সো পালামু তখন ছিল বিহারে, এখন বিহার ব্রেক হয়ে ঝাড়খণ্ড যখন তৈরি হয়, তখন এখনকার দিনে পালামু ইজ ইন ঝাড়খণ্ড। রণথাম্বোর অনেকে নাম শুনেছে, রণথাম্বোর ইটস ইন রাজস্থান। and also সিমলিপাল আমাদের উড়িষ্যাতেই রয়েছে। অ্যান্ড আমাদের সুন্দরবন, এই 9খানা পার্ককে টাইগার রিজার্ভের দরজা দিয়েছিল। এখানে স্পেশালি টাইগার প্রোটেকশনের জন্য কাজ শুরু হয়েছিল। ঠিক আছে। যেটা আজকের দিনে ইন 2022 সেই 9টা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হতে হতে কারেন্টলি দ্য নাম্বার ইজ 51। কারেন্টলি আমাদের দেশে 51টা টাইগার রিজার্ভ রয়েছে, যেখানে যার মেইন কাজ হচ্ছে ফর দ্য প্রোটেকশন অফ টাইগার। ঠিক আছে।
সো এইখানে দেখো, এখানে একটি ম্যাপ রয়েছে যেখানে সমস্ত টাইগার রিজার্ভে ব্লিঙ্ক করছে যে সে সমস্ত টাইগার রিজার্ভের লোকেশন। সো দিস ইজ দ্য ম্যাপ, ম্যাপ অফ টাইগার রিজার্ভস। নেক্সট। সো সবই তো ঠিক চলছিল, সবই ঠিকঠাকই হচ্ছিল। তো অনেক তো আমরা সবাই জানতাম যে হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার টাইগার আস্তে আস্তে ইয়ে করছে, পপুলেশন তাদের ইনক্রিজ করছে, সবই ভালো, সবই ঠিকঠাক হচ্ছে। অ্যান্ড আগে আমরা সবাই একটা মেথড ইউজ করতাম ফর দ্য টাইগার সেন্সাস। দিস ইজ দ্য পাগমার্ক সেন্সাস। ঠিক আছে, পাগমার্ক কি হচ্ছে, টাইগারের যে পা। সো পাগমার্ক সেন্সাসে বলা হতো যে একটা টাইগারের পায়ের থেকে অন্য টাইগারের পায়ের সাইজের মধ্যে কিছু না কিছু তফাৎ থাকে। তো সেই মেথডোলজিতে ওরা এস্টিমেশন করতো। অ্যান্ড ঠিক আছে, সেই সময় অতটা টেকনিক্যালি অ্যাডভান্স ছিলাম না আমরা, সায়েন্টিস্টরাও ছিল না, তো ওইটাকে বেস্ট মেথড হিসেবে মানা হতো। বাট তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, আমরা বালি মাটির উপরে চলছি, আমাদের পায়ের ছাপ সেটা অবশ্যই অনেক বেশি ছড়িয়ে যাবে। আমরা শুকনো ভেজা মাটির উপরে চলছি, আমাদের পায়ের যে ছাপ সেটা অনেক ছোট হবে। তো সেম টাইগার যদি বালি মাটির উপর দিয়ে চলে এবং ভেজা মাটির উপর দিয়ে চলে, তাহলে সেখানে মিসকাউন্টিং এর একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। তো সেই কারণে এটা ইনঅ্যাকুরেট ছিল, এই মেথডোলজিটাকে খুব ভালো মানা যেত না। সো তারপরে কি হলো, তারপরে আমরা কিছু আমাদের সঙ্গে কিছু শকিং নিউজ আমরা পেলাম। দ্য সারিস্কা ইনসিডেন্ট। সারিস্কা হচ্ছে আরাবল্লী পর্বতমালায় অবস্থিত একটি টাইগার রিজার্ভ, রাজস্থানে অবস্থিত। ঠিক আছে, 2005-এ 2005-এ সরি 2003-এ একজন সাংবাদিক, তিনি হাইকোর্টে পিটিশন দিয়েছিল যে সারিস্কা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, রাজস্থান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলছে সারিস্কা হ্যাভ 17 to 18 টাইগার, বাট লাস্ট 3-4 বছরে আমরা একটাও টাইগার দেখিনি সারিস্কাতে। সো তখন গভর্নমেন্ট বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচনা করলো, অনেক চিন্তা ভাবনা করলো, এবং তখন তারা সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে ইন 2005 প্রথম এটা টাইগার এস্টিমেশন করলো সারিস্কাতে, খুব দেখলো, এবং দেখা গেল যে রেজাল্ট ইজ ভেরি শকিং। দেয়ার আর নো টাইগার লেফট ইন সারিস্কা। সারিস্কাতে সেই মুহূর্তে একটিও টাইগার বেঁচে ছিল না। ঠিক আছে, তোমরা হয়তো অনেকে হয়তো নাম শুনেছো বা অনেকে শোনোনি। দেয়ার ওয়াজ এ পোচার মানে যে বন্যজন্তু এসবের ইলিগাল হান্টিং করে, তার নাম হচ্ছে সংসার চাঁদ। ঠিক আছে, তো বলা হয় যে সংসার চাঁদই সারিস্কা টাইগারকে শেষ করে দেওয়ার পিছনে দায়ী। কারণ তার কিছু ডকুমেন্টস পুলিশ যখন সিজ করে তখন সেখানে পাওয়া যায় সে 3 বছর সে তার লাইফের মধ্যে বলা যায় যে সে মোর দেন 50 to 60 টাইগারকে সে পোচ করেছিল। এবং ইলিগাল ট্রেডের কথা, স্কিমের কথা যদি বলি, সে তো তার কোনো সংখ্যাই নেই, সে প্রচুর স্মাগলিং এরকম করতো। তো এনিওয়েজ, ইটস আদার স্টোরি। তো তারপরে যখন সারিস্কার যখন ইনসিডেন্টটা হলো, তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বুঝলো যে না, আমরা একটা পেপার টাইগার কনসেপ্টে চলছি, মানে আমরা জানি যে আমাদের কাছে টাইগার আছে কিন্তু সেটা বাস্তবে নেই। তো তখন তারা কি করলো, সাইন্টিফিক গণনা এবং সাইন্টিফিক্যালি পোচিং এ সমস্তকে কম করার জন্য তারা টাইগার টাস্ক ফোর্সের গঠন করলো। ঠিক আছে, সেই টাইগার টাস্ক ফোর্সের যেখানে ছিল তোমার সায়েন্টিস্টদের গ্রুপ থাকে, এবং যে সমস্ত ভারতীয় বনসেবা আধিকারিক তারা থাকে, তাদের মার্গদর্শনে সমস্ত কাজকর্ম চলে। ঠিক আছে, তো সেটা আগে গিয়ে ইন 2007-8 সেটা চেঞ্জ হয়ে গেল, নাম চেঞ্জ হয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি। ঠিক আছে, তাদের পুরো কাজ হচ্ছে পুরো দেশের মধ্যে বাঘ সমস্ত যে সমস্ত রিসার্চ ওয়ার্ক, তাদের পপুলেশন মনিটরিং, তারপরে তাদের কিভাবে মানে আমি বলছি যে হিউম্যান কেসে তোমরা শুনেছো অনেক সময় পোস্টমর্টম হয়, কিন্তু আমাদের ওয়াইল্ড লাইফেও সেই আছে। আমাদের কোনো ওয়াইল্ড এনিম্যাল যদি ডেথ পাওয়া যায়, মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, আমাদেরও তাদের পোস্টমর্টম করে রিপোর্ট সাবমিট করতে হয়। ঠিক আছে, তো সে সমস্ত টাইগার রিলেটেড যত সমস্ত আছে, মনিটরিং, ক্রাইমকে কন্ট্রোল করা, এই সমস্ত কাজ এরা দেখে। ঠিক আছে, তো তারপরে সেম ইনসিডেন্ট আরেকবার হয়েছিল, সেটা আমারই নিয়ারেস্ট টাইগার রিজার্ভে, দেখছিস
Panna Tiger Reserve. In 2009, Panna Tiger Reserve tiger number it's become 0, locally extinct হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে, তো তারপরে অন্য জায়গা থেকে যেরকম কানহা বান্ধবগড় থেকে বাঘ এনে পুনরায় পান্নাতে ছাড়া হলো, বাট পান্নার কন্ডিশন এখন ভেরি হাই, আচ্ছা আর ভালো প্রোটেকশন পেয়েছে এবং ভালো প্রেবেস মানে যা হরিণ এ সমস্ত যখন ইনক্রিজ হয়েছে তখন পান্না কন্ডিশন ইজ ভেরি গুড। কারণ এখনকার সিচুয়েশনে পান্না হ্যাভ নিয়ারলি 40 to 50 টাইগার্স, যেটা 2010-এ 2007-8-এ গিয়ে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে, 2009-এ ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন হয়। ঠিক আছে, সো আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশ ইন্ডিয়া, ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট হ্যাবিটেট ফর দ্য টাইগার। ঠিক আছে, পুরো ওয়ার্ল্ডের 70% টাইগার ইটসেলফ আমাদের ইন্ডিয়াতে আছে। ঠিক আছে, তো আদার্স আরো অনেক কান্ট্রি আছে লাইক রাশিয়া, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, সো 13 কান্ট্রিজ আছে। তো তাদের লিডার লাইক প্রেসিডেন্ট এরা সবাই ইন 2010 তারা ইয়ে করেছিল, রাশিয়ার একটি জায়গা আছে সেন্ট পিটার্সবার্গ, সেখানে গিয়ে তারা একটা ট্রিটি সাইন করেছিল। তাদের ট্রিটির উদ্দেশ্য ছিল কারেন্টলি ইন 2010 যত টাইগার রয়েছে গ্লোবালি তাদের সংখ্যা 2022 আস্তে আস্তে ডাবল করা, তাদের সংখ্যাটা ডাবল করা। দ্যাট মিনস এখনকার দিনে যদি ভারতে যদি 200খানা টাইগার থাকে, তো 2022 আস্তে আস্তে সেই নাম্বারটা আমরা 400 করব, মানে জাস্ট ডাবল করার এর একটা প্ল্যানিং তারা নিয়েছিল। সো তোমরা শুনে খুশি হবে যে আমাদের ইন্ডিয়া 4 বছর আগে ইন 2018-এ আমরা নাম্বার অলরেডি ডাবল করে ফেলেছি। ঠিক আছে, তো যখন এই সমস্ত ইনসিডেন্ট গুলো হলো লাইক লাইক সারিস্কা, সারিস্কাতে যখন ইনসিডেন্ট গুলো হয়েছিল, তো তখন হ্যাঁ মেইনলি সারিস্কাতে এখন হয়েছিল, যখন ইনসিডেন্টটা যখন হয়েছিল তো তখন গভর্নমেন্ট ভাবলো যে না পাগমার্ক সেন্সাসে কোনো মানে হয় না, দ্যাটস পেপার টাইগার থিং। তো তখন তারা নিউ মেথোডোলজি সার্চ করতে শুরু করলো। তো একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস, অনেকে হয়তো জানো, আমাদের যেরকম একজন মানুষের থেকে অন্য মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করে না, সেরকম একটা বাঘের যে ইয়ে থাকে, স্ট্রাইপ থাকে, যে ডোরা কাটা দাগ থাকে, তার সঙ্গে অন্য বাঘের কখনোই ম্যাচ হয় না। তো সায়েন্টিস্টরা যখন এটা পেলো তখন তারা নতুন মেথোডোলজি নিয়ে আসলো। ঠিক আছে, সো এখন আমরা যে 2022 টাইগার এস্টিমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তো এই প্রসেসই আমরা ইউজ করি। তো সেখানে তারা কি করছে, সেটাকে 4টে পার্টে ওরা ভাগ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, তো প্রথমে কি হচ্ছে ফেজ 1। ঠিক আছে, ফেজ 1-এ আমরা কি করছি, ফেজ 1-এ আমাদের যে সায়েন্টিফিক রিসার্চার, সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড অলসো ফরেস্ট স্টাফস, ফরেস্ট অফিসার্স, তারা সবাই গিয়ে মানে ফুড পেট্রোলিং করে, ফর টাইগার ওই এরিয়া আছে কি আছে না তার সাইন খোঁজার চেষ্টা করে। সাইন মানে যেরকম ধরো টাইগার যেখানে থাকবে সে নিশ্চয়ই তার চারিদিকে চারপাশে অনেক কিছু সাইন ছেড়ে যাবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ লাইক অনেক জায়গায় ওরা ইয়ে করে রাখে, স্ক্যাট দেয়, দ্যাট মিনস ওর বিষ্ঠা থাকে, আর ও স্ক্র্যাচ করে যায়, তারপরে ওর অনেক সময় ওরা গ্রলিং করে। তো অনেক ধরনের সাইন আছে, তো সেই সমস্ত সাইন গুলো পাওয়া যায়। তো সেই সাইন গুলোকে আমরা কোন লোকেশনে আছে জিপিএস এর সাথে ওটাকে আমরা এন্ট্রি করি। ঠিক আছে, তো তারপরে এটা চলে 3 দিন চলে। এই সেম প্রসিডিওরটা আমরা 3 দিন 3টে বিভিন্ন জায়গায় আমরা করব, এক একটা পার্কের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিট মানে ছোট ছোট ব্লকসের মধ্যে আমরা এই কাজগুলো করব। তারপরে নেক্সট 3 থেকে 4 দিন আমরা ঠিক আছে টাইগারের সাইন আমরা পেয়ে গেলাম, তো টাইগার আছে তো তার খাবার দরকার না, তো হরিণ বা অন্যান্য টাইগার যে সমস্ত জন্তু খায়, তো তারা জঙ্গলে কি পরিমাণে আছে, তো তার জন্য চলতে হয় জঙ্গলে, তো সেটাকে লাইন ট্রানজিট বলে। তো এই দুটো গেল, এই দুটো করি। তারপরে ফেজ 2 এ কি হয়, এই দুটো ডেটা চলে গেল। ফেজ 2 এ কি হচ্ছে, তোমরা অনেকে রিমোট সেন্সিং পড়ছো, তো রিমোট সেন্সিং এর মাধ্যমে আমরা দেখি যে আমাদের 10 বছর আগে ফরেস্টের কন্ডিশন কিরকম ছিল, এখন 10 বছর বাদে ফরেস্টের কন্ডিশন ইমপ্রুভ হয়েছে না ডিক্রিজ করেছে, সেই সমস্ত আমরা দেখি।
তার সাথে সাথে যে ধরো আমরা একটা আমাদের এই ফিল্ডে একটা জিনিস টার্ম খুব চলে, নাইট লাইট ডেটা। আমি ফটোতেও দেখাবো। সো নাইট লাইট ডেটা কি? আমরা যে ইয়ে জ্বালাই, রাতের বেলায় যে আমরা যে আলো জ্বালাই, সে সমস্ত স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে। তো ওই নাইট লাইট ডেটা থেকেও আমরা বুঝতে পারি ফরেস্টের মধ্যে এবং ফরেস্টের আশেপাশের এরিয়াতে কতটা প্রেশার আছে। তো টাইগার মেইনলি দুটো জিনিস, প্রোটেকশন অ্যান্ড প্রে। ঠিক আছে, ডিস্টারবেন্স টাইগারের পছন্দ না। তো যে বেশি ডিস্টারবেন্স হলে কি হবে, টাইগার সেই সমস্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। তো নাইট লাইট ডেটা থেকে আমরা ইয়ে করি। তো এবং যে প্রথমে আমরা যে ফেজ 1-এ যে করছি সায়েন্স সার্ভে, তো এতে আমরা কিছু ডেটা পেলাম। তো সেই ডেটা আমরা ম্যাপে প্লট করে দেখি, দেখার পরে জানা যায় যে হ্যাঁ এই এরিয়াতে টাইগার রয়েছে। তো সেই সমস্ত জায়গায় আমরা কি করি, ক্যামেরা ট্র্যাপ বসাই। তো ক্যামেরা ট্র্যাপ কি হয়, এখানে আমরা জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরা লাগিয়ে রাখি এবং তার ফলে কি হয়, টাইগার যখন ক্যামেরা সামনে দিয়ে যায় ওখানে দুই ধরনের সেন্সর থাকে, একটা হচ্ছে হিট সেন্সর, একটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। তো যখন টাইগার এখান থেকে ক্রস করবে তো অটোমেটিক্যালি ক্যামেরা টাইগারের ফটো তুলে ফেলবে। তো যখন টাইগারের ফটো আমরা তুলছি, তো ওখান থেকে আমরা ওর ইয়ে করছি, ওর যে স্ট্রাইপ গুলো রয়েছে, ওর যে ডোরা কাটাগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আমরা ইয়ে করছি, আইডেন্টিফাই করছি পূর্ণ টাইগারের থেকে কম্পেয়ার করছি সাথে। তো তখন আমরা বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ এখানে কতগুলো টাইগার থাকার সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, এই তিনটে মেথড যে বললাম, এটা পুরো ভারতবর্ষে প্রত্যেক 4 বছর অন্তর অন্তর চলে। ঠিক আছে, তার সাথে আমি যেহেতু টাইগার রিজার্ভে রয়েছি, কারেন্টলি ইন্ডিয়া হ্যাভ 51 টাইগার রিজার্ভ। তো এই যে 4 নাম্বার যে পয়েন্টটা রয়েছে ফেজ 4, এই 4 নাম্বার জিনিসটা আমাদের প্রত্যেক বছর একবার বর্ষার প্রথমে একবার বর্ষার পরে আমাদেরকে প্লে করতে হয়। সেম জিনিস, মিনিমাম টাইগার এনটিসিএ কে জানানোর জন্য। ঠিক আছে, এই যে যে এটা দেখছো, এখানে কিছু রেড স্পট রয়েছে, গ্রিন আছে, ব্লু আছে। সো এটা কি, এটা হচ্ছে 2018 যে টাইগার ইয়ে হয়েছে, এস্টিমেশন হয়েছে, সেইখানে যে আমি বললাম না স্টাফরা যে ফুড পেট্রোলিং করে প্রথম 3 দিনে এত এরিয়াতে লোকেরা ফুড পেট্রোলিং করেছে। ঠিক আছে, আর এই যে সবুজগুলো দেখছো এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ার যেখানে যে সমস্ত জায়গায় জঙ্গল আছে তার পুরো ইন্ডিয়ার ফরেস্ট কভার ম্যাপ। অ্যান্ড যে রেড বলে যে সাইন দেখছো সেগুলো হচ্ছে এই সমস্ত জায়গাতে আমরা টাইগারের সাইন পেয়েছি। তো আরেক তোমরা হয়তো অনেকে জানো না, এই যে এত বড় যে সার্ভে, পুরো দুনিয়াতে আর কোনো জায়গায় এত বড় সার্ভে হয় না। 2018-এ গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এর জন্য আমরা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি, এত বড় সার্ভের জন্য, যেটা ওয়ার্ল্ডে এত বড় সার্ভে করানোর জন্য আমরা সেই এটা পেয়েছি। তো সেইখানে দেখা গেছে, এই দেখো এই এত যে এরিয়া আমরা ইয়ে করেছি, সার্ভে করেছি, দেখো টাইগার কিন্তু খুব কম একটা এরিয়াতে জুড়ে রয়েছে, অনলি 89,000 স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়ার মধ্যেই টাইগার রয়েছে। ঠিক আছে, সো নেক্সট দেখি, এটা হচ্ছে আমার টাইগার রিজার্ভে এই বছর ফেজ 1 ডেটা আমি অ্যানালিসিস করে এটাকে দেখেছি। সমস্ত দেখো ভিতরে যে রেড লাইনগুলো দেখছো, এখানে আমি আমার স্টাফেরা সবাই আমরা ফুড পেট্রোলিং করেছি উইদিন 3 ডেজ, 3 দিনে এত জায়গায় ইয়ে করেছি। অ্যান্ড ইয়ে পাশে যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কি, এই ম্যাপের মধ্যে এই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে টাইগার রয়েছে, এই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে টাইগার ফ্রিলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সো টোটালি আমরা সবাই মিলে 3,875 কিলোমিটার চলেছি। ঠিক আছে, এবং আমার যে সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ তার এরিয়া হচ্ছে 2133 স্কোয়ার কিলোমিটার। এতটা এরিয়া আমরা কভার করেছি এবং আমরা অলমোস্ট 2,800 বার টাইগারের সাইন পেয়েছি। ঠিক আছে, সো সেম জিনিস ফর যে টাইগার যে খায় আঙ্গুলেটস, মানে হরিণ যে সমস্ত। সো এই যে সমস্ত এই যে স্ট্রেট লাইনগুলো দেখছো, তো আমাদের অলমোস্ট স্ট্রেট এইভাবেই চলতে হয়। ঠিক আছে, এবং আশেপাশে আমরা দেখতে হয় যে আমরা হরিণ দেখতে পাচ্ছি কিনা। তো তার উপরে বেস করে রয়েছে যে এখান থেকে তার একটা হিট ম্যাপ আমি বানিয়েছি যে আমার এতটা দূর অব্দি আমি হরিণ দেখেছি। ঠিক আছে, এর উপরেও ওর একটা ঘনত্ব বেরোবে, তার উপরে আমরা ক্যালকুলেশন করে, এরিয়ার সাথে ক্যালকুলেশন করে ওর একটা টেন্টেটিভ সংখ্যা আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, তারপরে রিমোট সেন্সিং এর কাজ তো আমাদের নেই, ওটা দেরাদুন রিমোট সেন্সিং ইনস্টিটিউটই করে এবং WII করে, তারা তাদের রিপোর্ট সাবমিট করে। এটা হচ্ছে আমার সাতপুরা টাইগার রিজার্ভের ক্যামেরা ট্র্যাপিং ম্যাপ।
যে সমস্ত এরিয়াতে আমি টাইগার সাইন পেয়েছি, তো সেইখানে এই সমস্ত দেখো এক একটা ছোট ছোট ইয়ে রয়েছে, ব্লকস রয়েছে। এই এক একটা ব্লকে, সমস্ত ব্লকে মানে যে সমস্ত জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি সেই সমস্ত ব্লকে আমাকে ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগাতে হয়েছে। এবং এটা আমি ফিল্ডে ডেমনস্ট্রেশন নিয়ে করছি, কিভাবে আমরা চেক করবো যে ক্যামেরা আমাদের ঠিক মতো কাজ করছে কি করছে না। তো আমি ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের দেখাচ্ছি, আই হোপ তোমরা এনজয় করবে। এটা 2018 আমাদের টাইগার ট্রেনিং এর সময় আমার প্রফেসর ডক্টর ওয়াইবি ঝালা উনি আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছিলেন, তার একটা ভিডিও দেখে নিই। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা টেস্ট করে দেখি, কারণ ক্যামেরা লাগালাম টাইগারের ক্যামেরাটা লাগাচ্ছি, তাতে টাইগারের মানে অনেক যত জন্তু আছে লগভগ সবারই ফটো আসবে। লাইক দেখো এখানে তোমরা টাইগারও দেখতে পাচ্ছ, আদার্স এইভাবে বিভিন্ন। এবং আমরাও যে মাঝে মধ্যে আমরা এবং আমাদের স্টাফেরা চেক করি ক্যামেরা ঠিক মতো আছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে বন্য জন্তু, বিশেষত ভাল্লুক, তারা রাতে এই সমস্ত ক্যামেরাগুলোকে ফ্ল্যাশ করে, তো ঠিক আছে তারা প্রচন্ড ডিস্টার্ব হয়, তো ক্যামেরা ফেলে দিয়ে চলে যায়। তো সেই সমস্তকে তারপরে জায়গা মতোকে প্লেস করা। তো সেই কারণে স্টাফরাও এখানে গিয়ে প্রত্যেক 3-4 দিনে চেক করে যে ক্যামেরার কন্ডিশন ঠিক আছে কিনা। এইভাবে আমরা সমস্ত অ্যানিমালস আসে এবং তাকে আমাদের কি করতে হয়, মেনলি যে এখন টাইগার নিয়ে আমি কথা বলছি, তো টাইগারকে আমরা এরকম প্রচুর যে সমস্ত ফোল্ডার রয়েছে সেখান থেকে আমরা টাইগারকে আলাদা করে নিই। ঠিক আছে, সো প্রথমে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম যে টাইগার, একটা টাইগারের থেকে অন্য টাইগারের স্ট্রাইক কখনো ম্যাচ করে না। তো সেই এটাকে আমরা, একটি সফটওয়্যার আছে নাম এক্সট্রা কম্পেয়ার। তো এখানে দেখো এখানে কি করছে, টাইগারের ছবি নিয়েছে, তো ওর উপরে একটা হাইপোথেটিক্যাল মানে একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা জাল লাগিয়ে দিয়েছে এখানে। ঠিক আছে, মানে টাইগারকে তো ছুঁয়ে ওর উপরে আমরা জাল লাগাতে পারি না, তো এর উপরে আমরা একটা মডেল ফিট করে দিয়েছি, মানে ওর প্যাটার্নটাকে আমরা নিয়ে নিয়েছি। তো সেইখান থেকে দেখো এখানে প্যাটার্নটা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে। তো এটা যখন আমরা অন্য টাইগারের সাথে চেক করব, তখন আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে দুটো সেম টাইগার ইয়া আলাদা টাইগার। ঠিক আছে, সো এখানে একটি ম্যাপ দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে দেখো আম, এইটা হচ্ছে যে এই ম্যাপটা হয়তো তোমরা দেখেছো। এখানে হচ্ছে যে সমস্ত সরি টু ইন্টারাপ্ট, বাট সুমিত, তোর ভয়েস বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যালো। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কন্টিনিউ, শোনা কোথায় যাচ্ছে। স্টপ হয়েছে একটু যদি বলে দিতে পারো। ওকে, একটু প্রেজেন্টেশনটা স্ক্রিনশটটা একবার স্টার্ট কর। স্ক্রিনশটটা, হ্যাঁ, এই স্ক্রিনশটটা ক্লোজ হয়ে গেছে। ওকে ওকে, প্রেজেন্টেশনটা একবার, হ্যাঁ, এই স্লাইড ফ্রম 14 স্লাইড। ফ্রম 14 না? ওকে ওকে, মানে দ্যাট মিন্স তোমরা আগে অবধি শুনে নিয়েছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, সো আওয়াজ আসছে না? প্রপার প্রপার আওয়াজ এবার আসছে? আসছে, এবার ঠিক আছে, কন্টিনিউ। হ্যাঁ, প্রপার আসছে, কন্টিনিউ। মাঝখানে একটু বন্ধ হয়ে গেছিল, কন্টিনিউ। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে যে
আমরা যে ফেজ 1 যে সার্ভে করেছি তার বেসিসে বানানো একটি ম্যাপ, সেখানে কোথায় কোথায় আমরা টাইগার প্রেজেন্স পেয়েছি সেটা দেখিয়েছি, যেটা আমরা করেছিলাম জানুয়ারি 2022, ঠিক আছে। এবং তার রেজাল্টের উপর বেস করে আমরা এখানে ক্যামেরা ট্র্যাপ করেছি। এখানে আরো অনেক জায়গায় ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগিয়েছি। এটা হচ্ছে যেই সমস্ত এরিয়াতে আমার টাইগারের ফটো এসছে তার লোকেশন, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পারবে কিছু হয়তো অনেক হয়তো বুঝতে পারবে, কিছু কিছু জায়গা দেখা যাচ্ছে হিলি টাইপস। তো টাইগার ইজ হ্যাবিটেট চুজি, ঠিক আছে। এক্সট্রিমলি হিলি টেরেন টাইগার পছন্দ করে না। তো সেই কারণে আমার কিছু হিলি পোর্শন ছেড়ে বাকি অলমোস্ট এন্টার দ্য পার্কের মধ্যে টাইগার এসেছে, যেটা আমি জাস্ট কমপ্লিট করেছি ফেব্রুয়ারি টু এপ্রিল, ঠিক আছে। সো বিফোর 2005, ঠিক আছে, আমরা সবাই জানতাম ইন্ডিয়া হ্যাভ 3000 ওয়াইল্ড টাইগার্স, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে এই মেথোডোলজি আমি দেখালাম, সেটা যখন আমরা প্রথমবার অ্যানালিসিস করলাম, তখন দ্য রেজাল্ট ওয়াজ ভেরি শকিং। ইন্ডিয়া হ্যাভ অনলি 1411 টাইগার, মাত্র 1411টা ওয়াইল্ড টাইগারই ভারতের মধ্যে রয়েছে, ঠিক আছে। তো তারপরে এটা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেল, প্রত্যেক 4 বছর অন্তর অন্তর আমরা অল ইন্ডিয়া লেভেলে টাইগার এস্টিমেশন করি, ঠিক আছে। তো সেই নাম্বারটা সায়েন্টিস্টরা অনেক পরিশ্রম করা শুরু করলো, ঠিক আছে। সো যেটা 2010-এ ইনক্রিজ করলো নাম্বারটা 1706, ঠিক আছে। এবং ইন লাস্ট টাইগার সেন্সাস, সরি ভুল বললাম, ইন 2010 নাম্বারটা ইনক্রিজ করলো 1706। 14-এ সেটা আরো ইনক্রিজ করে গেল 2226। অ্যান্ড লাস্ট টাইগার এস্টিমেশন, যেটা আমি পার্ট ছিলাম সেই সময়, আমরা আমাদের যে সেন্ট পিটার্সবার্গের যে গোল ছিল সেটা অ্যাচিভ করে গিয়েছি। দেখো 1400, তার ডাবল করবে তো 2800 হবে, 2800। তো অলমোস্ট অলমোস্ট কি আমরা মোর দ্যান ডাবল টাইগার করে দিয়েছি। 2967 টাইগার, ওয়াইল্ড টাইগার রয়েছে আমাদের জঙ্গলে, ঠিক আছে। তো আমি এখন এমপিতে রয়েছি। সো লাস্ট ইয়ার সেন্সাস, এমপি shows the highest number of tiger in the India. They have 526 wild tigers. But competition is more high. কর্ণাটকা আমাদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই, তাদের অনলি 2টো টাইগার কম, 524টা টাইগার কর্ণাটকের জঙ্গলেও রয়েছে। And উত্তরাখণ্ড হ্যাভ দ্য থার্ড প্লেস, দে হ্যাভ 442 টাইগার্স। এবং তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, উত্তরাখণ্ডের মধ্যে কর্বেট টাইগার রিজার্ভ, যার ইটসেলফ টাইগার টাইগার নাম্বার হচ্ছে 250, মানে অনেক বেশি সেটা অন্যান্য টাইগার রিজার্ভের হিসাবে। সো এই তো গেল যে রেজাল্ট। তো এবং যে টাইগারের যে সংখ্যা, সেটা প্রত্যেক বছরে 6% হিসাবে ইনক্রিজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তো 6% হিসাবে ইনক্রিজ হচ্ছে, খুব ভালো কথা। তো এই যে ইনক্রিজ হচ্ছে, এটা অনেক চ্যালেঞ্জেস নিয়ে আসছে আমাদের জন্য, ঠিক আছে। তোমরা হয়তো অনেকে নিউজে দেখো, সুন্দরবনের নিউজ পাও, বাঘ লোকালয়ে চলে এসছে, এর গরু মেরেছে, এই করেছে। তো সেই সমস্ত কিছু আমি বলবো পরে। তো মেইনলি চ্যালেঞ্জেস আমাদের জন্য কি আসছে, দেখো। টাইগার, এখনকার দিনে টাইগার যদি বলো, টাইগার এই যে 6% যে ইনক্রিজ হচ্ছে, এটা জাস্ট বিকজ অফ এতগুলো টাইগার রিজার্ভ আমরা বানিয়ে দিচ্ছি, সেই কারণে নাম্বারটা ইনক্রিজ হচ্ছে। এই টাইগার রিজার্ভের বাইরেও টাইগার রয়েছে, বাইরের জঙ্গলে, আদার্স টেরিটোরিয়াল যে জঙ্গল রয়েছে সেখানেও টাইগার রয়েছে, ঠিক আছে। এবং জেনেটিক্যালি যদি এক জায়গায় টাইগার অন্য জায়গায় গিয়ে ব্রিড না করে, তাহলে তাদের মধ্যে নতুন জিনের আদান প্রদান হবে না এবং পপুলেশন একটা সময় পর এক্সটেন্ট হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। তো দেখো, নটা টাইগার রিজার্ভ ছিল, তার মধ্যে একটি সেই টাইগার রিজার্ভে মুভ করে এবং মেলঘাট থেকে সাতপুরাতে টাইগার আসে, ঠিক আছে। রিসেন্টলি 3 মাস আগে আমাদেরই একটি কলার টাইগার এখান থেকে মুভ করতে করতে মেলঘাটে এসেছিল, পৌঁছে গিয়েছে। এবং আমাদের আরেকটি রয়েছে, করিডোর রয়েছে, তো যেটা সাতপুরা থেকে এমপিরই আরেকটা টাইগার রিজার্ভ পেঞ্চ, তো পেঞ্চে তারা মুভমেন্ট করে। সো
কন্ডিশন ইজ দেখো জায়গায় জায়গায় এই সমস্ত রেড সার্কেল করা আছে। তো এই সমস্ত জায়গায় এতটাই প্রেশার, ফরেস্টের উপরে হিউম্যানের এতটাই ডিপেন্ডেন্সি বেশি, এতটাই ফরেস্টের উপর প্রেশার বেশি, তো টাইগার ফ্রিলি মুভ করতে পারে না, তাদের মুভমেন্টটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তোমরা রিসেন্টলি একটি মুভি হয়তো নাম শুনেছো, অনেকে দেখেছো হয়তো, অগ্নি, সরি, শেরনি। সো ইটস এ কাইন্ড অফ 50-50 সত্যি। ঠিক আছে, তো টাইগার লাস্ট সিনে দেখা গিয়েছিল যে টাইগার মুভ করছে, জঙ্গলের মধ্যে থেকে মুভ করছে করছে, হঠাৎ তার সামনে মাইনিং এরিয়া চলে আসলো। তো তার সাথে বাচ্চা ছিল, তো সে সেটাকে ক্রস করতে পারছিল না, অন্য জায়গায় গেলে গ্রাম চলে আসছিল। তো মানে কন্ডিশন এরকম হচ্ছে, দেখো সাতপুরের চারিদিকে চারিদিকে ইটস কাইন্ড অফ আইল্যান্ড থিং, চারিদিকে লোকের পপুলেশন এত বেশি, শহর এত বেশি, টাইগার যাবে তো যাবে কোথায়, মুভ করার কোনো জায়গা নেই। তো সেই কারণে কনফ্লিক্ট রাইজ করছে, হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট হচ্ছে, বাঘ এসে মানুষ মারছে, মানুষ বাঘকে পিটিয়ে মারছে। তো সেই সমস্ত জিনিস। এর ঠিক পাশের ম্যাপে দেখো নাইট লাইট ডেটা যে বলছিলাম তার ইসে, তো এটা আমাদের সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ। তো এর চারিদিকে দেখো যে সমস্ত সাদা লাইন দেখতে পারছো, এগুলো হচ্ছে শহরের সিম্বল। এই সমস্ত জায়গায় এত পরিমাণে আরবানাইজেশন হয়ে গেছে যে টাইগার এখান থেকে মুভ করে অন্য জায়গায় যেতে পারছে না। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে কন্ডিশন। তার মধ্যে দেখো কিছু স্টেট হাইওয়ে, কিছু ন্যাশনাল হাইওয়ে গেছে, তো এটা টোটালি ব্লক করে দিচ্ছে, টাইগার ফ্রিলি মুভ করতে পারছে না। আজ টাইগার এখান থেকে ফ্রিলি মুভ করছে, এখানে কন্টিনিউ 24/7 যদি গাড়ি মুভমেন্ট করে, তাহলে টাইগার এখান থেকে কি করে এখানে আসবে? দেখো দুটো সমস্ত দুটো স্টেট হাইওয়ে। হ্যালো। হ্যাঁ, কন্টিনিউ, ঠিক আছে সব। ওকে ওকে ওকে, ঠিক। সো সেকেন্ড থিং হচ্ছে হান্টিং, পোচিং অ্যান্ড ইলিগাল ট্রেড। সেখানে দেখো খবর খুললেই পাওয়া যায়, এয়ারপোর্টে টাইগার স্কিন নিয়ে ধরা পড়েছে, এই জায়গায় রেট হয়েছে, তো এতগুলো টাইগার স্কিন নিয়ে হয়েছে। সো কন্ডিশন বুঝতেই পারছো, টাইগার বাইরেও যদি চলে যাচ্ছে, তো এরকম ভাবে দেখো লেপার্ড, এটি একটি লেপার্ড, তো এর জ ট্র্যাপে আটকে রয়েছে। ঠিক আছে, ভালো কথা হচ্ছে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক একে দেখেছে, তারপরে একে ট্রাঙ্কুলাইজ করে ওখান থেকে উদ্ধার করে ট্রিটমেন্ট করে একে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু এই বাঘটার কন্ডিশন সেও হয়তো এরকমই কোনো জট র্যাপে আটকা পড়েছিল, কিন্তু তার ভাগ্য এতটা ভালো ছিল না, সেই কারণে সে কোচিং এর শিকার হয়ে গেছে। সো এটা একটা কারণ। দেখো আপনি যে টাইগ্রেস ছিল, সে হয়তো কোচিং হয়নি, তাকে হয়তো কালিং বলে তাকে হয়তো মেরে ফেলা হয়েছিল, জাস্ট বিকজ অফ সে নাকি লোক মারছিল। জানি না কতটা সত্যি কতটা ট্রু। সো তার সাথে বাচ্চা ছিল। ঠিক আছে, তো তার অ্যাবসেন্সটা, ইটস এ টোটালি একটা জেনারেশনকে সে শেষ করে দিল। মানে তার লস্ট মানে টোটালি একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল টাইগারের। সো এই হচ্ছে কন্ডিশন। দেন কিছু ভিডিও আছে দেখো, যেটা আহ, পরের বিষয়ে বলছি আমি। দেখো দুটো ভিডিও আছে এখনকার দিনে হিউম্যানের সাথে কিরকম কনফ্লিক্ট হচ্ছে টাইগারের। ঠিক আছে, এই যে ভিডিওটা দেখালাম, এটা হচ্ছে 2019, 29 জুলাই, যেদিন অফিসিয়ালি আমরা গ্লোবাল টাইগার ডে সেলিব্রেট করি। ঠিক আছে, এবং যেই দিন সেন্ট পিটার্সবার্গে ট্রিটি সাইন হয়েছিল টাইগার নাম্বার ডাবল করার দিন, তো সেই দিনই এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল। ইটস ইন আমার লাস্ট ফিল্ড।
অ্যান্ড পিলিভিত, উত্তরপ্রদেশ। সো ওইখানকারই আরেকটা ইনসিডেন্ট আমি দেখাচ্ছি কিভাবে হিউম্যানের সাথে টাইগারের কনফ্লিক্ট হয়েছিল। সো এই আজকালকার দিনে এই কন্ডিশন হচ্ছে, টাইগার, গভর্নমেন্টের ইন্টারেস্ট টাইগার বাড়ানো, পপুলেশন এক্সপ্যান্ড করছে, তো টাইগাররা জায়গা নেই তাদের থাকার জন্য, স্পেস নেই। তারা বাইরে আসলেই, এই যে প্রথম যে ভিডিওটা দেখালাম, এটা জঙ্গলের থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, জঙ্গল থেকে অনলি 200 থেকে 300 মিটার দূরে। টাইগারটার দোষ, সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লোকের ক্ষেতের সামনে চলে এসেছিল, সেই কারণে তার সঙ্গে এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল। সো এই ধরনের ঘটনা আগে যাতে না ঘটে, সেটা রিডিউস করার জন্য আমরা কি করতে পারি? তো তার সব থেকে বড় ইয়ে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন দাও সবাইকে, তাদের ইম্পর্টেন্স লোককে বোঝানোর চেষ্টা করো। তো সবচেয়ে বেশি আমরা টার্গেট করতে পারি বাচ্চাদেরকে, কারণ একটা বাচ্চা সে নিজে শিখবে এবং ফ্যামিলির 5 থেকে 6টা লোককে শেখাবে। এবং বাচ্চাদের কথা, অনেক বাচ্চাদেরকে ছোট থেকে বড় সবাই পছন্দ করে, তাদের কথা পরিবারের বড়রা ফেলতে পারে না। তো বাচ্চাদেরকে এরকম কিছু আমরা সে এভরি এরকম এনভায়রনমেন্টাল উইক বলো, বা যে সমস্ত এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড প্রোগ্রাম হয়, বাচ্চাদেরকে আমরা ইনভলভ করি, তাদের সাথে আমরা এইভাবে প্রোগ্রাম করি। সো দেখো একটু ভিডিও। সো আমরা কি করতে পারি? কমিউনিটি, 1940তেই জিম করবেট উনি নিজেই বলেছিল যে কনজারভেশন উইথ উইথ উইদাউট কমিউনিটি ইটস নাথিং বাট জিরো। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত কমিউনিটিকে নিজেদের কনফিডেন্সে নিতে পারছি, নিজেদের সাথে নিয়ে চলতে পারছি, ততদিন আমরা কনজারভেশন সাকসেস পাবো না। তো তখনই কনজারভেশন ঠিকঠাক হবে যখন আমরা কমিউনিটিকে নিয়ে চলতে পারবো, কমিউনিটিকে ইনভলভ করতে পারবো। বিকজ জঙ্গলের আশেপাশে যারা থাকে তারাই যদি টাইগার প্রোটেকশনের জন্য চলে, তাহলে বাইরের লোক কিভাবে জঙ্গলের ক্ষতি করতে পারে? তো আমরা কি করছি, কমিউনিটি যারা রয়েছে, যে সমস্ত ইউথ রয়েছে, তাদের সবাইকে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইভলিহুড ট্রেন অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডস এর ট্রেনিং দিচ্ছি। লাইক এখানে অপরচুনিটি আছে গাইডে, তাদেরকে অ্যাজ এ গাইড হিসেবে ট্রেন করছি তাদেরকে। এখানে যেরকম ন্যাশনাল পার্কের পেরিফেরি এরিয়াতে প্রচুর ইয়ে রয়েছে, রিসর্ট আছে, হোটেলস আছে, তো সেইখানে কিছু ট্রেন্ড অ্যাজ এ কুক, তারপরে হাউসকিপিং এসবের ট্রেনিং আমরা দিচ্ছি। এবং কিছু কিছু লোক, ইউথ যারা আছে, যারা হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আরো ভালো কিছু করতে চায়, তো তাদেরকে আমরা ড্রাইভিং ইয়া আদার্স ট্রেনিং এর সুবিধা দিচ্ছি। সো তার সাথে আমরা কি করছি, তার সাথে রিলোকেশন করছি। ভিলেজ রিলোকেশন মানে হচ্ছে, দেখো এই সমস্ত টাইগার রিজার্ভ, আমার সাতপুরায় টাইগার রিজার্ভ ডিক্লেয়ার হয়েছিল 2001-এ, ঠিক আছে? মানে 1974-এ 75-এ যখন ইন্ডিয়াতে চালু হয়েছিল, তার ঠিক 27-28 বছর পরে ডিক্লেয়ার হয়েছিল। তো তার অনেক আগে থেকে যারা আদিবাসী, হ্যাঁ, তো তারা জঙ্গলের মধ্যে থাকতো। তো তখন পপুলেশন অত ছিল না, বাট এখন পপুলেশন ইনক্রিজ করছে। তো হ্যাবিট্যাট, জঙ্গলের গুণ মাপদণ্ডটাকে আরো বাড়ানোর জন্য, হ্যাবিট্যাট কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য
তো ভিলেজ রিলোকেশন হওয়া জরুরি, কারণ লোকজন জঙ্গলের মধ্যে থাকলে তারা হয়তো কনফ্লিক্টের শিকার হয়ে যাবে এবং ওয়াইল্ড লাইফও তাদের সাথে অন্য অন্যভাবে কনফ্লিক্টের শিকার হতে পারে। তো এই সমস্ত রিডিউস করার জন্য, জঙ্গলের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য, তাদেরকে আরো বেটার লাইভলিহুড দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে, তাদেরকে জঙ্গল থেকে আমরা বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করছি। 2006 থেকে 2018 অবধি আমরা 48 গ্রাম জঙ্গল থেকে বাইরে বিস্থাপন করেছি। এবং আরো আমি আরো রিসেন্ট খবর বলছি, আজকের দিনে আমরা আরো দুটো ভিলেজকে রিলোকেশন করে দিয়েছি, ঠিক আছে। সো টোটাল নাম্বার ইজ ইনক্রিজ টু 50, ঠিক আছে। তো এটা দেখো, পুরোনো কন্ডিশন ছিল, পুরোনো লোকে এইভাবে থাকতো জঙ্গলের মধ্যে। এখন কারেন্ট কন্ডিশন, তখন দেখো লোকের কাছে পাকা বাড়ি ছিল না, এখন তাদের লাইভলিহুড সিকিউর হয়ে গেছে, তাদেরকে আমরা ল্যান্ড দিয়েছি, কেউ কেউকে ক্যাশ দিয়েছি। তো সেইভাবে তারা নিজেদের মতো কিছু না কিছু করে নিজেদের লাইভলিহুডটা সিকিউর করে নিয়েছে। তো তাদেরও তাদেরও লিভিং স্টাইল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, সাথে সাথে অ্যানিমালরাও আস্তে আস্তে এনহ্যান্স করছে, তাদেরও লাইফস্টাইলের উপরে কিছু এফেক্ট পড়েছে। তো তার সাথে কি হতে পারে, এবার দেখো, অনেক কারণ থাকে, তো সমস্ত কারণ আমরা হয়তো আইডেন্টিফাই করতে পারি না এবং করারও চেষ্টা করছি। তো অনেক কারণে কি হয়, যে সমস্ত হরিণ, কিছু কিছু হরিণ আছে তো, বা অন্যান্য প্রাণী যাদের সংখ্যা হয়তো খুব কমে গেছে, যারা কারেন্ট কন্ডিশনে যে সমস্ত তাদের যে খায়, সে সমস্ত জন্তুর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তারা হয়তো কিছু বছর পরে তারা হয়তো এক্সটেন্ট হয়ে যাবে, তারা হয়তো অবলুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের জঙ্গল থেকে, ঠিক আছে। এবং বাঘ যাতে খাবারের তল্লাশে বাইরে না যায়, সেই কারণে আমরা তাদেরকে সাপ্লিমেন্ট দিই। সাপ্লিমেন্ট কি, অন্য জায়গা থেকে, যেখানে অন্য, ধরো আমি এখানে চিতলের কথা বলবো, তো অন্য, এখানে কি হয়েছে আমাদের সাতপুরাতে, যা এর যা জিওগ্রাফি, তো সেইখানে চিতল হয়তো সেইভাবে ইয়ে করতে পারছিল না, পপুলেশন গ্রোথ করতে পারছিল না, ঠিক আছে। তো আরেকটি টাইগার রিজার্ভ আছে পেঞ্চ, তো সেইখানে চিতালের সংখ্যা এতটাই বেড়ে গেছে, তো সেইখান থেকে আমরা চিতাল নিয়ে এসে ফ্রম 2016, এবং এখনো চলছে, আমরা কন্টিনিউ ওখান থেকে চিতাল নিয়ে আসছি এবং এখানে ফরেস্টে রিলিজ করছি, যার ফলে কি হচ্ছে, প্রে নাম্বার ইনক্রিজ হচ্ছে এবং টাইগার বাইরে যাচ্ছে না, জঙ্গলের মধ্যে রেস্ট্রিক্ট থাকছে এবং কোনো কনফ্লিক্ট রাইজ করছে না। এটা একটা চিতাল রিলিজের ভিডিও, যেটা আমি লাস্ট ইয়ার নিয়েছিলাম, সেটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা চিতাল সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছি ফরেস্টে। ঠিক, নেক্সট নেক্সট আমরা আর কি করতে পারি, আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে পারি ফরেস্ট স্টাফদের, ঠিক আছে। ফ্রন্টলাইন ফরেস্ট স্টাফ যারা রয়েছে, যারা ফরেস্ট গার্ড রয়েছে, ফরেস্টার রয়েছে, ফরেস্ট রেঞ্জার রয়েছে, তো তাদের নলেজ লেভেলকে আমরা এনহ্যান্স করতে পারি, বিকজ দে আর দ্য ফার্স্ট সোলজার্স, ঠিক আছে। আর জঙ্গলে কিছু হলে আমরা যতক্ষণ না পৌঁছবো, তার থেকে আগে গিয়ে তারা সেই কন্ডিশনটাকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করবে। তো তারা এতটা ক্যাপেবল হওয়া উচিত যাতে তারা সিচুয়েশন গুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারে। তো সেই কারণে তাদেরকে, তাদের যে নলেজ লেভেল, তাদের যে ক্যাপাসিটি, সেটাকে আমরা আমাদের এনহ্যান্স করছি, ঠিক আছে। তো তার থেকে আরো ইম্পর্টেন্ট চিজ হচ্ছে, দেখো, আমরা জঙ্গলে গাড়ি নিয়ে ঘুরছি, ঠিক আছে। কিছু ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি থাকলে সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় মিস করে দিতে পারি। তো সব থেকে বেটার টেকনিক হচ্ছে ফরেস্টের ফুড পেট্রোলিং, ঠিক আছে। এইটা যে একটি ম্যাপ দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে সাদা লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই সমস্ত এরিয়াতে পুরো মাস ধরে, এটা হচ্ছে ডিসেম্বরে এতটা জায়গায় আমাদের স্টাফরা সমস্ত ফুড পেট্রোলিং করেছে, ঠিক আছে। মানে পায়ে হেঁটে 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 ঘুরে দেখেছে কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কিনা, ইয়া কোনো অ্যানিমেলের কন্ডিশন খারাপ কিনা, সমস্ত ইনফরমেশন আমরা আমাদের ক্লিয়ার করছে। তো ওইটারই আমারই ক্যামেরা ট্যাপের মধ্যে তারই একটা ফটো চলে এসছে। এখানে একটি এরিয়ার মধ্যে স্টাফরা পেট্রোলিং করতে করতে যাচ্ছে, তো তাদের ভিডিও রয়েছে, ফটো এসছে। সো এই ছিল আমার আজকের টপিক। তো
আপনারা যদি কিছু কোশ্চেন করতে চান তো আই এম হ্যাপি টু অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন। তো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন। Thank you, Sumit. Thank you. Okay, Anirbanda, over to you. Okay. Thank you, Sumit, Thank you, for Anirbanda. your very nice presentation. Okay. Actually, it is kind of your experience. You shared your experience. It was not a presentation, actually. I mean to say. Right. তো তোমার ফিল্ড লেভেলের এক্সপিরিয়েন্সটা তুমি শেয়ার করেছো, যেটা সত্যি দারুণ। মানে এই ধরনের প্রেজেন্টেশন দেখার আমাদের খুব একটা সুযোগ হয় না। ফিল্ড লেভেলে তোমরা কি করে কাজ করো, আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকেও বলি যে ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু অ্যাকোয়ার ডেটা ফ্রম ফিল্ড, otherwise practical application of the subject is not possible. Okay, so first of all, if any students have any question, in 5 minutes, we're already running the time. Okay, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ওকে, সুজিস্মিতা কোনো কোশ্চেন, বা কিরণ কোনো কোশ্চেন, মৌসুমি কাউকে ওদের? না, আমার তরফ থেকে কোনো কোয়েশ্চেন নেই। সুচিস্মিতা দি জুলজি ডিপার্টমেন্টের, আমাদের নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের জুলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর সুচিস্মিতা চ্যাটার্জি সাহা আমাদের মধ্যে আছেন। সুচিস্মিতা দি, তোমার কিছু বলার আছে? তাহলে বলতে পারো। না 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 খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন, অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম, খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, বার কোডিং কি হয় মানে টাইগার, মানে এটা তো দেখলাম যে প্যাটার্ন টাইপ করে মানে যেরকম কাজটা করা হয়েছে, মানে এরকম কি বার কোডিং এরও কোনো প্রভিশন আছে টাইগারের ক্ষেত্রে? বারকোডিং নেই। আমরা কি করছি, আমরা সমস্ত যে ডেটা কালেকশন করছি ইন অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনে, তো সেই ডেটা যখন দেরাদুনে যাচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে প্রসেসিং এর জন্য, তো আমাদের কাছে ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত ক্যাপচার টাইগার রয়েছে, দ্যাট মিনস যাদের ফটো ক্যাপচার হয়েছে, তো তাদের সবারই ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি রয়েছে, ঠিক আছে? তো কোনো টাইগার যদি এখান থেকে মুভ করে অন্য জায়গায় চলে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে ওইখান থেকে আমরা ইজিলি আইডি করতে পারি। ইভেন কিছু সিজারও হয়েছে, নেপালে কিছু সিজার হয়েছিল যার অলরেডি যার আইডি ছিল আমাদের কাছে, NWII, তো তারা হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটু ইস্যু হয়েছে, এবার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমার অ্যান্সার ম্যাডাম শুনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, না সুচিস্মিতা ম্যাডাম, মানে মাঝখানটা একটু মানে অল ইন্ডিয়া ডেটাটা অব্দি শুনতে পেয়েছি, তারপরে কি বললে সেটা শুনতে পাই, যাই নেটওয়ার্ক ইস্যু বোধ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো কি হয়েছে যে অল ইন্ডিয়া লেভেলে ডেটা যখন WII তে যখন চলে যাচ্ছে, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, তো তারা প্রত্যেকটা টাইগারের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল আইডি তৈরি করছে। যেরকম আমাদের আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড হয়, টাইগারেরও আচ্ছা, সেরকম আধার কার্ডের মতো রয়েছে, ঠিক আছে? তাদের কাছে সমস্ত টাইগারের ডেটাবেস আছে, ইন্ডিয়াতে যত টাইগার ক্যাপচার হয়েছে, ঠিক আছে? তো এটা যখন হয় যে সাপোজ আমাদের এমপি টাইগার যখন মহারাষ্ট্রতে চলে গেল, ঠিক আছে? তো যখন ডেটা যখন অ্যানালাইজ হয়, তখন ইজিলি বলে দিতে পারে এই টাইগার এই সময় এইখানে ক্যাপচার হয়েছে এবং সেটা আজকে এইখানে মুভ করে চলে এসেছে, ঠিক আছে? সো নট অনলি এই এখানে এটা ফলো হয়, তার সাথে কিছু কেস হয়েছিল, যেরকম নেপালে কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টে কিছু সিজার হয়েছিল টাইগার স্কিন, ঠিক আছে? তো টাইগার স্কিন রয়েছে, বাট টাইগার স্কিনের মধ্যে তো স্ট্রাইপ রয়েছে। তো সায়েন্টিস্টরা যখন ওটাকে করলো, যখন ডেটাবেসের সঙ্গে ম্যাচ করলো, তো তারা বললো যে এই টাইগারটা এই জায়গায় ছিল এই সময়, তো এটা এই সময় থেকে এই সময়ের মধ্যে পোস্ট হয়েছে এবং সেটা তারপরে এইখানে গিয়ে এই রুটের মাধ্যমে সিজার হয়েছে। ওকে ওকে, বাহ, খুব সুন্দর কাজ, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, আমার অ্যাকচুয়ালি ছোট ছোট দু একটা কোশ্চেন আছে। আসলে এত কোশ্চেন আছে, তার মধ্যে থেকে আমি জাস্ট বেছে রেখেছি দু একটা। আসলে এই জিনিসগুলো শুনতে পেলে আমার মনে হয় শুনেই যাই পুরোটা সময়। একটা জিনিস জানবো যে এই যে যত এই মানে এই কোশ্চেনটারই কন্টিনিউশন অ্যাকচুয়ালি ম্যাডামের কোশ্চেনের, যে ডেটাবেস ইজ ক্রিয়েটেড রাইট এভরি অন দ্য বেসিস অফ স্কিন স্ট্রাকচার। ওকে, রাইট। আমাদের সোজা নলেজে আর কি বলে দিচ্ছি।
তো হুম। তাতে এই প্রত্যেকটা টাইগারেরই কি একটা করে নাম দেওয়া হয়? কারণ অনেক সময় আহ, আহ, এই যে বিভিন্ন জায়গাতে যে যেখানে টুরিস্ট হিসেবে হুম। টাইগার দেখতে পাওয়া যায়, এই যে অপশন গুলো যেখানে যেখানে রয়েছে, সেখানে গেলে আমি দেখতে পাই যে হ্যাঁ, বিভিন্ন লোকেরা ফটো তুলে সেই টাইগারটার নাম বলছে, মানে সেখানে ওই নামটা চালু আছে। তো এই হ্যাঁ। ডেটাবেসে কি করা হয়, প্রত্যেকটা না, টাইগারে কি একটা করে নাম দেওয়া হয়? না, কোড না, নাম না, না, দেওয়া হয়, কোড প্রত্যেকটা নেম দেওয়া হয়। টাইগারের নাম দেওয়া হয় না। যেরকম আমাদের সাতপুরার যেরকম অল ইন্ডিয়া লেভেল কোড হচ্ছে এসএটি, এসএটি, এসএটিপি, ঠিক আছে? তো হুম। সেইভাবে আমরা টাইগারের আইডি দিই এসএটিপি, T1, T2, এইভাবে কন্টিনিউ চলতে থাকে। তো আচ্ছা, একটা কোনো কোড একটা, নেম থাকে, হ্যাঁ, নট এন কোড ইউনিক নেম নেম। থাকে, ইউনিক আচ্ছা। নেম। ও ইউনিক নেম গুলো জেনারেলি যারা ট্যুরিজম ম্যানেজার এবং যারা গাইডস আছে তারা দিয়ে থাকে, হ্যাঁ। এবং পার্ক ম্যানেজাররা অনেক সময় দিয়ে থাকে, লাইক ফিল্ড ওকে অ্যারেঞ্জার, ওকে ওকে ওকে, এটা সার্ভেয়ার। আমার অনেকদিন থেকে জানার ইচ্ছে ছিল। ওকে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাইছি, এই যে প্রথম একদম প্রথমের দিকে স্লাইডে যেটা তুমি দেখালে আমাদেরকে, যে বিভিন্ন সাবস্পিসিস গুলো, ঠিক আছে? হুম, হুম, তো এই স্পিসিস গুলোতে ইন কেস অফ টাইগার, হুম। স্পিসিসে কতটা ভ্যারিয়েশন আছে? যে ধরো এজ এজ স্ট্রাকচার বা ব্রিডিং ক্যাপাসিটি, এদের হুম। এদের কিছু ভ্যারিয়েশন আছে? মানে যে এদের ডেফিনেট, ওখানকার বাচ্চাই নর্মালি বেশি বাঁচে হয়তো, বা নর্মালি বেশি পরিমাণ কাপস ওদের হতে পারে, বা ব্রিডিং ক্যাপাসিটি বেশি, এরকম কিছু ব্যাপার আছে? হ্যাঁ, এরকম আছে। তাদের ক্লাইমেটিক ভ্যারিয়েশন রয়েছে, ঠিক আছে? যে আমাদের যে এখনকার দিনে সবচেয়ে যে বড় লিভিং সাবস্পিসিস সেটা হচ্ছে সাইবেরিয়ান টাইগার। আচ্ছা। তো অনেকটা বড় জায়গা ক্যাপচার করে থাকে, এবং সাইবেরিয়া এরিয়া তুমি ভালোভাবে জানো যে ইটস এ কোল্ড এরিয়া, ঠিক আছে? হুম হুম সো বডি হিট জেনারেট করার জন্য তাদের বডি মাস বড় করতে হয়, ঠিক আছে? এবং ডিফারেন্ট হুম ডিফারেন্ট আরো ইয়ে আছে, তাদের স্কাল সাইজ, বডি শেপ, কালার, এর উপরও এদের স্পিসিস ভ্যারিয়েশন হয়। আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়েছে, জেনেটিক লেভেলে কাজ হচ্ছে ফ্রম 2014। তো হুম সেইখান থেকে আমরা পাঁচটা ছটা ডিফারেন্ট টাইগার বিয়ারিং ল্যান্ডস্কেপ আইডেন্টিফাই করেছি। সো একটা হচ্ছে তেরাইয়াক ল্যান্ডস্কেপ, ঠিক আছে? সেকেন্ড ইজ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, অ্যান্ড থার্ড ইজ ইস্টার্ন ঘাট। তো সেটাকে এখন কন্টিনিউ করে দেওয়া হচ্ছে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইস্টার্ন ঘাটস। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাট, সরি, ফোর্থ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাটস, অ্যান্ড ফিফথ হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন হিলস, অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বাট রিসার্চে, জেনেটিক স্টাডিতে দেখা গেছে সুন্দরবন টাইগার ইজ জেনেটিক্যালি সিমিলার উইথ সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান জিন, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান টাইগার। আচ্ছা। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি বললাম না, আমার আরো দুটো ছোট কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে? আমি একটু করেই নিচ্ছি। হ্যাঁ, প্লিজ। যে অনেক সময় এই যে কোচিং ব্যাপারটা, মানে এটা তো এনিহাও, মানে আহ, যদিও বা অনেক কিছু করে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়, বাট স্টিল অনেক সময় আমরা খবরে দেখেই যাচ্ছি, মানে হচ্ছে ব্যাপারটাকে 100% রাইট। কিছুতেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। তো কোনো ক্ষেত্রে কোনো একটা ফ্যামিলির যদি টাইগার এবং টাইগ্রেসটা যদি কিছু হয়ে যায়, তখন কাপস গুলোর কি ফিউচার হয়? মানে এদের সোশ্যাল বিহেভিয়ারটা কি টাইগারদের? কারণ ওদের কি অন্য কোনো, এরা কি গ্রুপে অন্য কেউ টেক কেয়ার করতে পারবে, অন্য কোনো টাইগ্রেস বা এরা, নাকি এরা না, একদম গন কেস, টাইগার যদি রেস্কিউ না করা যায় কোনোভাবে? টোটালি সলিটারি, ঠিক আছে? টাইগার ইজ টোটালি আচ্ছা। সলিটারি। তো হুম তারা কি হচ্ছে, টাইগার কাপস বর্ন হলো, তো হুম ওদের ফার্স্ট হচ্ছে আফটার 15 to 20 days এর পর ওরাদের চোখ খোলে প্রথম, ঠিক আছে? হুম এবং আফটার 3 months, 2 to 3 months এর পর ওরা মায়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে বাইরে বেরোনো শুরু করে, ঠিক আছে? সো হুম ফ্রম দ্যাট টাইম, ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ ইস বার্থ, সেখান থেকে শুরু করে কন্টিনিউ 2 থেকে 2.5 বছর মায়ের সাথে সাথে করে, ঠিক আছে? মেল হুম টাইগার বেশি ডমিনেন্ট, তো সে তাড়াতাড়ি মাকে ছেড়ে চলে যায়, অনেক দূরে চলে যায়। বাট যে ফিমেল কাপস থাকে সে প্রথম প্রথম তার মায়ের টেরিটরির আশেপাশেই টেরিটরি বানানোর চেষ্টা করে। বাট ওই আচ্ছা। যদি আমরা রেস্কিউ করতে পারি, তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় কাপস বেঁচে যায়। বাট সাম আদার কেসেস দেখা যাচ্ছে যে টাইগার, মানে ফিমেল টাইগার পোস্ট হয়ে গেছে, বাট ওর কাপস ধীরে ধীরে স্টারভেশনে মারা গেছে। তো ইটস ভেরি মানে ব্যাড থিং। ওদের ওদের অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ফেট ইজ ভেরি, মানে খুবই আনন্যাচারাল একটা ফেট, তাই না? মানে ওরা কিছুতেই হ্যাঁ, আর মানে সার্ভাইভ করতে পারবে না, এটাই ধরে নেওয়া যায়। যেরকম হ্যাঁ, সোশ্যাল বিহেভিয়ারটা তুমি বললে, যে ওদের সোশ্যাল হ্যাঁ, স্ট্রাকচারটা যেমন, করতে পারে না বাইরে প্রথম অন্যান্য 2 বছর। অন্যান্য
অন্যান্য অনেক অ্যানিমেলের মধ্যে ওদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারটা এরকম দেখা যায় যে সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা যে হুম। অনেক সময় হয়তো অন্যের বাচ্চাকে অন্য কেউ হয়তো সাপোর্ট করে দিল, বাট টাইগারদের মধ্যে ওটা হয় না, তাই তো? দেখো, ইন্টারেস্টিং কেস একটা দুটো শুনেছি, কিন্তু জেনারেলি হয় না, জেনারেলি উইদাউট হয় না, মাদার, হ্যাঁ, টাইগার কাপস ডোন্ট সার্ভাইভ। ওদের নেচারটা ওটা নয়। ওকে ওকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওরা আরেকটা survive। অ্যাপার্ট ফ্রম টাইগার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হুম হুম যেহেতু প্রচুর ফরেস্ট এরিয়া তোমাদের সার্ভে করতে হয় এবং তুমি ঘুরতে পারো হুম হুম অনেক কোর অঞ্চল পর্যন্ত, যেমন ধরো হুম। আমি জানতে চাইছি যে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ ওয়ার্শিপিং দ্য ফরেস্ট অর ফরেস্ট অ্যানিমেল, মানে যেমন আমাদের এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের আক্রমণে মারাও যেমনি যায়, তেমনি লোকে হুম। যেমন ভয়ও করে, তেমনি আবার কিন্তু ওয়ার্শিপও করা হয়, কারণ বনবিবি বলে যে ঠাকুর আছে আর কি, মানে বনে ওই মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে বা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে যে ঠাকুরটা পুজো দিয়ে এরা বেরোয়, তো হুম। বনবিবির বাহন কিন্তু টাইগার। ঠিক আছে, তো রাইট। এইরকম এই ওয়ার্শিপিং এর নেচার কিরকম আছে, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই ছবিটা আমাদের কাছে খুব একটা ক্লিয়ার নয়, ওই জন্য এই কোশ্চেনটা করছি। ট্রাইবালস এর মধ্যে রয়েছে, ট্রাইবালস এর মধ্যে এই বিহেভিয়ারটা রয়েছে। সো আমি কিছু ইন্টারেস্টিং কেস আমি অবজার্ভ করেছিলাম, যেখানে যারা পুরনো, যারা ট্রাইব, পুরনো যে সমস্ত বুড়ো, আমার যেরকম 2018-এ আমার অনেকটা টাইম নর্থ ইস্টে ছিল, তো সেইখানে থাকার ফলশ্রুতি আমি অনেক কিছু দেখেছি ওইখানে, যে যারা যে সমস্ত যারা এজেড পার্সন যারা রয়েছে নর্থ ইস্টে, সো হুম তারা জেনারেলি মানে তাদের মধ্যে একটা প্র্যাকটিস আছে বুশমিট হান্টিং, ঠিক আছে, কারণ সেটা তাদের কালচারের মধ্যেই পড়ে। সো হুম তারা আহ, তারা সবসময় অ্যানিমেলকে এফেক্ট করে না, তারা সবসময় অ্যানিমেলকে অ্যাটাক করে না। তো কিছু বছরের কিছু সময় রয়েছে, ডিপেন্ড করে যে এই সমস্ত অ্যানিমেল যখন প্রেগনেন্ট থাকবে তখন তারা তাদেরকে অ্যাটাক করবে না। ইভেন যে সমস্ত বাচ্চা অ্যানিমেল আছে তাদেরকে তারা ইয়ে হুম করবে না। যা অন্যান্য যে সমস্ত রয়েছে আদার দেন দ্যাট, তখন ওদের ক্রাইটেরিয়া যদি ফিট হয়ে যায় তখনই তারা হান্ট করবে, তাছাড়া করবে না। এবং একটা ইন্টারেস্টিং কেস বলি, আহ, যখন আমি তেরাইতে কাজ করছিলাম, তো সেইখানে একটি ট্রাইব রয়েছে থারু, নর্দার্ন আচ্ছা উত্তরপ্রদেশ। সো ওইখানে থারু ট্রাইবস এর মধ্যে আমি একটি দেখেছি, অ্যাপার্ট ফ্রম টাইগার, তারা ফরেস্টের সাথে এতটাই কানেক্টেড, থারু ম্যারেজের আগে তারা যে সাত পাক, যে সেভেন, যে সাত ফেরা যে বলে, তারা শাল হ্যাঁ গাছের সঙ্গে সেভেন, ইয়ে হয় না যে সাত পাক যে ঘোরে হ্যাঁ 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 ম্যারেজের হ্যাঁ। সময়, তো তারা হুম শাল গাছের সঙ্গে সেভেন ফেরা নেয়। মানে ওকে ওকে। এতটাই ওরা হার্টলি কানেক্টেড উইথ দ্য ফরেস্ট আচ্ছা রয়েছে। মানে ট্রাইবস এর মধ্যে তো রয়েছে, মানে যারা সেন্সিবল ট্রাইব, বিশেষত যারা ওল্ড ওল্ড পিপলস, তাদের মধ্যে তো রয়েছে, বাট ইয়াংস্টের মধ্যে এখন রিসেন্টলি টেন্ডেন্সি চেঞ্জড। তো এই কারণেই তো এই সমস্ত কনফ্লিক্ট রাইজ করছে, নাহলে টাইগার হিউম্যান অনেক বছর ধরে রয়েছে, আমার সিভিলাইজেশনের পার্ট হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ। তো আজকালকার হ্যাঁ, যদি সেই অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনটা কনসেপ্টটা থাকতো। অনেকটা অনেক কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন, কারণ আমি দেখলাম ভেরি রিসেন্ট, আমি এখন মনে করতে পারছি না যে কোন জায়গার প্রজেক্ট ছিল, কিন্তু একজন সায়েন্টিস্টের একটা প্রজেক্ট, তার জন্য উনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিলেন। হুম কোন জায়গার ওটা আমি একদমই মনে করতে পারছি না, জাস্ট কয়েকদিন আগে আমি দেখেছিলাম। তো হুম সেখানে হুম প্রজেক্টের টাইটেলটা এরকম ছিল যে আরবান এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কিভাবে মানে ম্যানমেড ফরেস্টে টাইগারকে কোনোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিনা, কোনোভাবে হিউম্যান টাইগার কনফ্লিক্টটাকে একেবারে জিরোতে এনে ব্যাপারটাকে সার্ভাইভ করানো যেতে পারে কিনা, এইরকম একটা প্রজেক্ট আমার যেটা পড়ে অন্তত মনে হয়েছিল, যে প্রজেক্টের ডেসক্রিপশনে যেমন দেওয়া ছিল তাতে আমার হুম হুম। যেটুকু পড়ে মনে হয়েছিল। তো এটা রিয়েলি খুব ইন্টারেস্টিং যদি এরকম হতে পারে আর কি। হুম। না, টাইগার দেখো, আমরা, প্লিজ ডোন্ট টেক মি আদারওয়াইজ, আমরা হিউম্যানরা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, ঠিক আছে, আজকের একদমই দুনিয়ায়। তাই, এর মধ্যে আর কিছু মনে করার নেই হ্যাঁ। মানে। সো টাইগার, আমাদের কিছু টাইগার কলার্ড রয়েছে, তো তাদের বিহেভিয়ার যখন আমরা দেখি, তো উই আর বিকাম শকড, ঠিক আছে। সো আমাদের একটি টাইগার এখান থেকে মুভ করা শুরু করলো, সে আমাদের সাউদার্ন পোর্শনে যে পেঞ্চের দিকে যাওয়ার যে এরিয়া, তো সেইখানে একটি ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে বেতুল, ঠিক আছে। তো ইটস এ হাইলি
ডেন্সলি পপুলেটেড, ঠিক আছে? তো টাইগারকে আমরা দেখছিলাম কন্টিনিউয়াসলি টাইগার মুভ করছে 15-20 দিন ধরে টাইগার কন্টিনিউয়াসলি মুভ করছে, ঠিক আছে? যখন সে শহরের কাছে চলে আসলো, সে ওখানে 1 থেকে 2 দিন টাইম নিল, সে ট্রাই করলো শহরটাকে ক্রস করার জন্য, মাঝে মধ্যে গিয়ে ফিরে আসলো, বাট পারলো না যখন, তখন সে নিচের দিকে অন্য সাইডে মুভ করার চেষ্টা করলো। ইভেন কিছু রিসেন্টলি আমার এক সিনিয়রের ডকুমেন্টারি আসতে চলেছে, দ্য সিক্রেট লাইফ অফ ভোপাল টাইগার্স। ভোপাল একটি মেট্রো টাউন, ভোপালের মধ্যে আজকের দিনে 7 থেকে 8টা টাইগার ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং তাদের বিহেভিয়ার এতটাই ইন্টারেস্টিং, তারা পুরো দিন অ্যাক্টিভ থাকবে না, যখন ধীরে ধীরে ক্রাউড কমতে শুরু করবে এবং অন্ধকার হওয়া শুরু করবে, তারা নিজেদের মুভমেন্ট করা শুরু করবে। বাহ। মানে তার মানে এই জিনিসটা ডেভেলপ করছে আস্তে আস্তে, তাই না? এই ডেভেলপ কনফ্লিক্টটাকে করছে। কমিয়ে কিভাবে একই সিস্টেমের মধ্যে আনা যায় দুটোকে, এই কনসেপ্টটা আস্তে আস্তে হয়তো সায়েন্টিস্টরা ভাবতে শুরু করেছে। না, কারণ স্পেস কম, জঙ্গল কম, আমাদেরও তাই তো। জঙ্গলের দরকার, টাইগারেরও দরকার। তো কোনো মানে পুরোনো এনশিয়েন্ট যে মেডিভেল পিরিয়ডে যে আমরা যেভাবে থাকতাম ওয়াইল্ড লাইফের সাথে একসাথে, তো রেজিস্ট্যান্স যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা গ্রো করতে পারছি, তো ততদিন পর্যন্ত এটার কোনো সলিউশন নেই। একদমই তাই, একদমই তাই। ওকে, সো এন্ড অফ কোয়েশ্চেন সেশন। থ্যাংক ইউ সুমিত আমরা ওয়ান্স এগেইন। আচ্ছা অনির্বাণ, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। আমার হুম, একটা কোয়েশ্চেন আছে সুমিতের কাছে, খুবই হুম, ছোট্ট একটা প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে যে এই যে তুই মানে সুমিত যে একটা কথা আমাদেরকে বললো, অনেক সময় যেটা হচ্ছে যে ও এখন মধ্যপ্রদেশে আছে, তো সেখান থেকে রাইট। টাইগার মুভ করছে মহারাষ্ট্রের দিকে। তো যখন একটা পার্টিকুলার হ্যাবিটেট থেকে টাইগারটা যখন মুভ করতে শুরু করে অন্য একটা ডিস্ট্রিক্টে, তখন সেই টাইগার গুলোকে আবার তাদের পুরোনো হ্যাবিটেট নিজে থেকে ফিরে আসে, নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনোভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়? না, তাদেরকে কোনোভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় না। আচ্ছা। তারা ইটস এ ন্যাচারাল প্রসেস। দেখো, প্রথমেই বলেছিলাম যে জেনেটিক ফ্লোকে মেনটেন করা খুব জরুরি। আমাদের টাইগার অন্য জায়গায় গিয়ে ব্রিড না করলে তার মধ্যে নতুন জিন কি করে আসবে? অ্যান্ড হুম। কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চে এটাও দেখা গেছে যে কন্টিনিউয়াসলি দেয়ার ইজ এ টার্মিনোলজি কল্ড ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। একই জায়গার টাইগার যদি নিজেদের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি ব্রিডিং করতে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে একটা সার্টেন টাইম পর পপুলেশন ধীরে ধীরে ওয়াইপ আউট করবে, যার রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখেছি। একটা টাইমে পরে দে নিড ভ্যারিয়েশন ইন দা পার্টনার। ওকে, এইটা বোঝাতে একদম চাইছি। একদম। হুম। একদম, ডেফিনেটলি, এইটা কারণ কিন্তু অ্যানিমালদের সোশ্যাল বিহেভিয়ারের মধ্যেই পড়ে অনেকটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের অলসো বিহেভিয়ারাল ইকোলজিক্যাল মানে স্টাডিও একদমই তাই। হয় এগুলোর বেসিসেই। দেখো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদমই তাই, একদমই তাই। also for the humans, হ্যাঁ, বিকজ we don't married our close relatives, আমরা আউটসাইডে ইয়ে করি, তো অ্যানিমালস এর মধ্যেও সেম জিনিসই করে, ফলো করে। কারণ সেম জিনিস আমরা দেখেছি, যেরকম গির ন্যাশনাল পার্কের কথা তোমরা সবাই জানো। গির ন্যাশনাল পার্কে সেম ইনসিডেন্ট হয়েছে ইন 2018। ক্যানাইন ডিস্টেম্পার করে একটা ডিজিজ ছিল, যেটা স্প্রেড করে গেছে, এবং অফিসিয়াল ফিগার তো ওরা বলছে অনলি 40-50 লায়ন্সের ডেথ হয়েছে, বাট আমি পাবলিক ফোরামে আমি বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্ট কি পরিমাণে টাইগার, সরি, লায়ন ওখানে মরেছিল। তো তারপরেই ইয়ে গুজরাট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওর জন্য সেকেন্ড হোম বানানোর চেষ্টা করে, কারণ একটা জায়গায় পপুলেশনের মধ্যে যদি ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন হয়, তো সেই পপুলেশন ওয়াইপ আউট করবে, আর পপুলেশন ওয়াইপ আউট করে গেলে কখনোই আমরা সেকেন্ড পপুলেশন বানাতে পারবো না। সেই কারণে একদমই তাই। জেনেটিক ফ্লোটা মেনটেন করাটা খুব জরুরি। এখনকার দিনে আমাদের মেইন ফোকাস ইজ দ্য করিডোর মেনটেন। করিডোর না থাকলে আস্তে আস্তে পপুলেশন বিকাম আইল্যান্ড টাইগার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কারণ এখনকার যে আরবানাইজেশনের যে গ্রোথ চলছে, তো সেটা হিসাবে দেখতে গেলে আজ থেকে 50 বছর পর অনলি টাইগার হিসাবে টাইগার বাঁচবে, তার আউটসাইডে টাইগার থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে। একদমই তাই, একদমই তাই, একদমই তাই। ওকে, ওকে, ওকে। ওকে, So, থ্যাংক ইউ সুমিত। thank you, Sumit, for once again, thank you for this very nice presentation. And in future also, we expect you as a speaker in any other occasion. Would love to hear any advancement of your research. Okay. শিওর So, দাদা। okay. Okay. So, thank you all. So, I think we can end the session. Susmita. ওকে, থ্যাংক ইউ সুমিত। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you, Shokom. Okay, now we are concluding our today's webinar. Okay, Anirban sir, shall I close the meeting? Yes, yes. Okay, thank you everyone.